भारत स्वाधीनता को होईची 80 वर्षर 80 वर्ष हैला परे मध्य आज आमको चिंता करने को पड़ुछि जे परिवेश को सुरक्षित रखिबा को पड़िबो। मोर मने अछि ए भुवनेश्वर जन्म आमे गोटे छक उपरे बस स्टैंड को गले जो बस चढ़ा को जाऊ सेठी जदि शौच जावाक इच्छा हुए आमे जाई पारुना से बड़ी अवस्था न थाए। उत्तिगंधमय परिवेश होकर पड़ी थाए। देश शासन करुथिबार लोक माने 70 वर्ष पाखापाखि देश को शासन कर सारी था से देश से लोक अच्छा जड़े एभली देशर शासन परिवर्तन है। नरेंद्र मोदी नामक जड़े व्यक्ति देशर प्रधानमंत्री हेले लालकिला उपर स्वच्छतार अभियान देले। आपण देखंतु से नारा देले लालकिला उपर स्वच्छतार अभियान एवं देश सारा स्वच्छतार कार्यक्रम आरंभ है। आगुन से म्युनिसिपालिटी थिला किछि नुआ कथा हैनी से एनएससी थिला से ब्लॉक थिला से सफाई कर्मचारी थिले किंतु से सफा हो नथिला। किंतु जतबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारतर अभियान आह्वान देले आपण देखंतु तापरे धीरे धीरे प्रत्येक नागरिक मध्य सचेतन हेले एवं स्वच्छता आड़ को बढ़िले। आज आपण देखंतु कौनस भी जगह जानतु आपण बहुत कम जगह पाइबे जोटी किसी आवर्जना पड़िथिबो। आज प्रत्येक जगह रे हमें छिड़ा ही पारुचे बसी पारुचे सब कथा करि पारुचे। धीरे धीरे प्रत्येक लोक दायित्व नै चंती स्कूल हो घर हो निजर दुकान हो कौन भी जगह हो प्रत्येक जगह प्रत्येक व्यक्ति आज आगे आसी स्वच्छता आड़ को आगे आसी एवं भारत वर्ष लोक के बाहर शौच न हुंतु से सरकार योजना कले लोक माने योजना कले। आज सब जगह शौचालय अवस्थित आगु बाहर को बाहर शौचालय देखा पड़े ना आज ताहा संभव ये जड़े देश रे शासन करता हेले जी आह्वान देले जे आमे आमको स्वच्छ रखिबा एवं स्वच्छता रखिबा कारण आज लाभ होईची जे आमर जेतिकी लोक डाक्तरखाना को जाउथले तांकर संख्या कमिची। ये होचे स्वच्छतार लाभ। स्वच्छता लाभ केवल सरकार किछि नै नाहंती स्वच्छतार लाभ प्रत्येक व्यक्ति विशेष को मिली। आमे जो जगह शौच करूथले आमको तादर इन्फेक्शन होतला जोठी अलिया आवर्जना पड़िक रहउतला तादर इन्फेक्शन होतला रोग होतला विभिन्न प्रकार असुविधा होतला आमको पैसा खर्च करिया पड़ुतला। आज आमे स्वच्छता को आपणैबा कारणरू आज आमे समस्त भल परिस्थिति रे अछंती। देश भी भल अछि देशर स्वास्थ्य भल अछि व्यक्तिर स्वास्थ्य मध्ये भल अछि। एटी फरक हेछि एतिकी जे जणे चळैला वाला देश को 70 वर्ष धरि लोक शासन करूथले किंतु कहीं जने कही पार नथला जे आमे शौच रहिबा दरकार। आमे जेतेबेले से कार्यक्रम आरंभ करा गला जो माने आगुरु करथले से कहले नै नै हमर भी टॉयलेट व्यवस्था थिला। आगुरु जो माने शासन करथले से कहले हमर भी टॉयलेट व्यवस्था थिला किंतु होउ नथला। आमे भी स्वच्छता कथा कहउथुलु किंतु होउ नथला। हेला केतेबेले जेतेबेले नरेंद्र मोदी नामक जड़े व्यक्ति भारत वर्षर प्रधानमंत्री हेले सेतेबेले ए कार्यटी भारत वर्षरे हेई पाइला। और एकमात्र कारण होउची जे आमे कथाटी को करिबा पाई मन भितर निष्पत्ति कले एवं कार्यान्वयन करिबा पाई आमे ताको तयारी कले। सेही सरकार थिला हो नथिला सेही सरकार रे केवल मानसिकता परिवर्तन हैला ताको ठीक ढंग रे लोकन पाखरे पहुंचा जाय परला। आज परिवेश स्वच्छ आपण देखो ता परे भी आज हमको चिंता करिबा को पड़ुछ। तार एक कारण अछि आपण देखिबे दिल्ली एयरपोर्ट आपण जो माने सब ट्राउथवे फ्लाइट रे आपण देखिबे आम सांगे लोक आमरी लोक आम सांगे जाते दिल्ली एयरपोर्ट रे तांकर व्यवहार अलग कागजटे कोठी पकेइबेन जेमती भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे ओले पड़िबे जहां पॉकेट रे अलिया थियो कोठोटे पकेइ देबे से डस्टबिन रे पडु नले सेही लोक एका लोक तार व्यवहार दिल्ली रे अलग तार व्यवहार बाहर विदेश रे अलग तार व्यवहार एठी अलग काहे कि ना आमे आम परिवेश को सेही भली करि नाहंती जहा कारणरू व्यक्ति पाखे ए प्रकार एक अनुभव होइछि। तेणु मु धन्यवाद देवी आमर फ्रेंड ऑफ नेचर क्लब आपण माने एकाठी हेइचंती परिवेश को बंचेबा पाई बहुत बढ़िया कथा खुशी लागिला। जे मु जोठी कार्यक्रम को जाए सेठी मु देखे एक बैनर लगाइथो ता तळे सब लिखाइ थबो विभिन्न कंपनी रो नाम लिखाइ थबो
20ଟା 30ଟା कंपनी ना ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରେ ନା ଗୁଡା କାହିଁକି ଲେଖିଛ ନା ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେବେ ନହେଲେ କାମ କେମିତି ଆମେ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ନା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଦେଇକିରି ये संगठन को आगु को बढ़िया पे चेष्टा କରିଛନ୍ତି ବୋଲି 4 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଝଗଡା ହେଇନି ये प्रेसिडेंट रु बाहरिबो से सेक्रेटरी हो झगड़ा ହେଇନି ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ନା ପଇସା ନିଜ ହାତରୁ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ ଲଗେଇ ଦେବେ କିଛି ସରକ ବିଦେଶୀ ବାହାର ସହାୟତା ତା ପରଦିନ ଆଉ କାମ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ବୁଲୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ନିଜ ନିଜ ସହଯୋଗରେ ଏ ସଂଗଠନକୁ ଚଲାନ୍ତୁ ଏ ସଂଗଠନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି କାଳି ଯାଇ ଦେଖିକିରି ଦୁଃଖୀ ହେଇଥିଲି କିଛି କରିପାରିନଥିଲି ଫେରିକି ଆସିଥିଲି ଆଜି ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଯାହା କେହି ତ ଜଣେ ବାହାରିଲେ ଯାଇକିରି ସଫା କରିକିରି ଆସିଲେ ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତା ସୋଚର କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି 2000 ମସିହାରେ ସରକାର ଆମର ଆସିଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ ନହର କଣ୍ଟା ପାଖରେ ବିରାଟ ବଡ ନଈ ପଠା ଥାଏ ସେଠି ଆମର ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର ସାନ ଭାଇ ଥାଏ ତାକୁ ଧରି କହିଲେ ରେ ଏ ନଈ ପଠାଟା କଣ ହଉଛି କହିଲା ଭାଇନା କିଛି ହଉନି ଲୋକ ଖାଲି ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ କରିବା ଗୋଟେ କଥା କଲେ ହବ କହିଲା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଜଙ୍ଗଲ କରିବା ଚାଲ କହିଲା ହେଇପାରିବ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହବ ହବନି କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ 2001 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଜୟଦେବ କଲେଜର ଅପୋଜିଟ ରେ ଦେଖିବେ ବିରାଟ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଲୋକ ଯାଇକି ତା ଦେହରେ ଆଜି ପିକନିକ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ନ କରିଥାନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୋକ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ହବା କାରଣରୁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଇଛି ଲୋକ ଏତେ ଖୁସି ସେ ଭିତରେ ଯାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ପାଇ ହେଇପାରିବ ଆମ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ଏବେ ସାଲିଆ ସାହି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ସେ ରାସ୍ତା କଡରେ ସେ ଜାଗା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଯୋଉ ଜାଗା ଥିଲା ସେ ହାତୀଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍ ରେ ଆଜି ସେଠି ଆମେ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦିଆକି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଦୈନିକ ପାଣି ଛିଟି ଦେବେ ଗଛ ତିଆରି ତ ଏ କଥା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ सोसाइटीर लोक निज हाथ को दायित्व ने हाथ को दायित्व आम सरकार काम सरकार किए से सरकार कौन दल गोटे जाकर शासन करूता सरकार टा किए आमरी तो सरकार अच्छी से सफाटा गछटा लगौच क्या घर पे से लगौच से गछटा तो से आम लगौच तेणु आप जो कथा कहले मेडियन मझे गछ लगाई चलतु गोटे दिन ड्राइव करवा जो मेडियन ने गछ लगाई रास्ता कड़े दोकानी अच्छा दोकानी को जोड़ा गछ सागर तू तू ये दुकान करू ये गछ तोर दायित्व प्रत्येक दिन गचरे तू पानी दबु ये गछ को तू रक्षा करू से प्रकार एक अभियान करवा चलो ताले जोटी गछ लगा जाउची तार दायित्व मध्ये आमे नबा एवं आपण बहुत बढ़िया काम आरंभ करिसंती देखंतु आमे समस्ते बंचीचे 4-5टा कथारे गोटे हला माटी गोटे हला पानी गोटे हला पवन ये जो माटी पानी पवन आमे बंचीचे पवनटा आसे कोठू जो पवन आमे नौ कोरोना समय आपण देखिले जे आमे बहुत लोक ऑक्सीजन अभाव तांकर मृत्युवरण हला ऑक्सीजन कौन थिला नहीं गोटे व्यक्ति को 10टी गछ दरकार 10टी गछ जेतिके अम्लजान छाड़िबे जणे आमे जेतिके दिन को नौचु हमको 10टा गछर ऑक्सीजन आवश्यक अछि तार उदाहरण आपण को देई देई करी गला कोरोना जो समय लोक निश्वास नहीं पारले नहीं काहे ना सेतिकी ऑक्सीजन मार्केट रे नहीं मृत्यु कोठी अधिक लोकंकर हला सहरांचल रे हला ग्रामांचल रे हला लोक कोन करछंती सहरांचल रे जेतिकी जगह पाइछंती ताठू आउ 6 इंच जा केमते माडीकिरी कोठा पाचेरी करदे सेति पे चिंतित गछटिए लगेवा पे चिंता कहार नाही जदि निज घरु 6 फुट छाडीकिरी कहते मु एठी 3टा गछ लगेबी ताले होता मु एरिया रे रहिली मनोज भाई देखिचंती प्राय पाखापाखी 2010 मसिरा में सेठी आसिकिरी फैक्ट्री कलु रहिलु गोटे भी गछ नथिला आमे टार्गेट कलु से अंचल रे चारिआडे गछ लगेबा आज आपण जान देखियो सेठी जोठी दियो सेठी गछ लागि हम गछ लगेलु मिसिकिरी पानी देलु वर्षे पर्यंत जगिलु बे सब गछ बड़ बड़ होइकी अछि सरकार लगे ना व्यक्ति माने लगे तेणु गोटे व्यक्ति निश्वास नबा पई 10टी गछ दरकार आमे समस्ते चिंता करिया दरकार जे आमे केतोटी गछ जीवन रे लगेई मु गोटे आह्वान देबी हमर क्लब सदस्य मानु आमे समस्ते जन्मदिन पालन करूचंती जन्मदिन गोटे केक आणुचंती काटी दउचंती मुहरे बोली दउचंती गोटे मोहम्मती लगेकी फुंकी दउचंती कहउचंती कोन ना जन्मदिन हेई गला कोन जन्मदिन हला भाई दीपटी तो लिभेइलो जळेइलो नाही सेतिर को जीवन हला जदि दीपटी जळेई थांते हम जीवन रे जन्मदिन हेई थांता ए लिभे दीप लिभेइतिया लोक होचन सब अमेरिकन माने से माने जन्मदिन पालन करती
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ କରୋନାରେ ତାଙ୍କର ମଲେ କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ ହଉଛୁ ଭାରତୀୟ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକା, ତାପରେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କେହି ମଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ କ୍ୱଚିତ ଲୋକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଗଛଟିଏ ଥାଏ, ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଗଛକୁ ମା ବୋଲି କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଗଛ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଆମେରିକା ଏଡେ ବଡ ଦେଶ କଣ ହେଲା, କେତେ ଗଛ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ବହୁତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଲେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଗଛ ନାହିଁ ଯେତିକି ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମଠୁ କାଢା ନେଇକି ସେମାନେ ପିଇଲେ, ଆମେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କାଢା ସେ ସମୟରେ ବିଦେଶକୁ ସପ୍ଲାଇ କରିଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେଇ ଆମେରିକାକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ମଞ୍ଜିନିସ୍ କେକ୍, ତାଙ୍କର ସେଇଠିକୁ ଆସିଥିବା କେକ୍, ସେଇଠୁ ଆସିଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବେପାର, ସେ ଯୋଉ ମହମବତୀ ତାକୁ ଘରେ ଜଳେଇବୁ। ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି, ଆମ ପୁଅ ଦେଖିକି ଆଇଛି, ଜନ୍ମଦିନ ହୁଏ, କେକ୍ କଟା ହୁଏ, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଖୁସି, କେକ୍ କାଟିକି ଜନ୍ମଦିନ କରିବୁ। କଣ ସେଥିରେ ମିଳିଲା? ସେ କିଛି ପାଇଲାନି। ଦୀପ ଲିଭେଇବା, ଜଳେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୀପ ଲିଭେଇଲା, ତା ନାଁକୁ ଲେଖିକିରି ଆମେ କାଟିଲୁ। ଆମ ମା ଭୁଜପତ୍ରରେ ନାଁକୁ ଲେଖିକିରି ପୂଜା କରେ, ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଏ। ଆମେ କଣ କଲୁ, କେକ୍ ଉପରେ ତା ନାଁ ଲେଖିଲୁ, ତାକୁ କାଟିଲୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପିଲାର ଭଲ ମନ ଆସୁଛୁ ନା ଖରାପ ମନ ଆସୁଛୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆହ୍ୱାନ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, 10ଟି ଗଛ ଆଜି ଲଗେଇବା, ଆଉ 10ଟି ଗଛର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଗୋଟେ ଜାଗା କୋଉଠି ଖୋଜିବା, ସେଇଠି ଲଗେଇବା, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲବରେ ଯଦି 50 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ କି ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଯିବା, 10ଟି ଗଛ ଲଗେଇକିରି ସେଇ ଫଟୋକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସେଦିନ। ଆଉ ଏ କେକ୍ କଟା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଯିବା କୌଣସି ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦିନର ଖାଇବାଟା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲବ ଏଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁ, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବୁ, 10ଟି ଗଛ ଲଗେଇବୁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଏ କ୍ଲବର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ହବ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଛିଡା ଦେଖିବେ, ଆକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଧୀରେ 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 ଏଇ କଥାଟା ଆଗେଇବ। ମୁଁ ଗୋଆରେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଭଳି ସଂଗଠନରେ, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ସେଦିନ ଗଛ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ଯିବେ ଜଣକ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ଖାଇବାକୁ। ସେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି, ଲୋକ ସେଇଥିରେ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସିଟା କୋଉଠି, ଖୁସିଟା ବାଣ୍ଟିଲେ ଖୁସି ମିଳେ, ଖୁସିଟା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ 3ଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଭ୍ ୱାଟର ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ, ପାଣିଟା ସରକାରୀ ପାଣି, ଖୋଲି ଦିଅ। ଗାଧେଇ ଗଲାବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଖୋଲି ଦଉଛ ନା ନାଇଁ, ୱାସରୁମ ଯାଇଛ, ପାଣି ଆଡେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ପାଣି ସିଆଡେ ଭାସୁଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ କଣ, ପାଣି ତ ସରକାର ପାଣି, ଆଉ ସେ ସମାନ ପଇସା ଦିଆହବ, ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର ସେତିକି ପଇସା ଦିଆହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ତାର ବୋହି ବୋହି ଚାଲିଲା। ଆମେ ପାଣି ଆଣୁଛେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଅଧା ପାଣି ପିଇଲେ ଆଉ ଅଧା ପାଣି ଛାଡିଦେଲେ, ସେ ପାଣି ଫୋପଡା ହେଇକି ରହିଲା, ସେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଆପଣ ମାନେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ପାରିବେନି, ସରକାର ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଇସା ଆସିବ, ସେ କରିଦେଇ ପଳେଇବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସ୍କୁଲରେ କରନ୍ତୁ। 3ଟି କଥା ଉପରେ ଆମେ କରିବା। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ପିଅ, ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କର। ପାଣି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ପାଣି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳସ୍ତର କମି ଯାଉଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହବ। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କିଣିକି ପିଇଲେଣି। ମନେ ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନେ ଆମେ 10ମ IA BA ପଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି କୋଉଠି କିଣିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଘରୁ ପାଣି ପିଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ବୋତଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ। ଏବେ ସବୁ ପାଣି କେଉ ଘରୁ ନଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି କିଣା ହଉଛି। କାହିଁକି ପାଣି କିଣା ହବ? ଆମେ କାହିଁକି ପାଣି କିଣିବା ଯାଇ ଯିବା? ଆମେ କାହିଁ ସେଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଇବା ନାହିଁ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କାହିଁ କରିବାନି? ଘରୁ କାହିଁକି ପାଣିକି ନେଇକି ଯିବାନି? ସେ ଯୋଉ ପାଣି କିଣିକି ଆମେ ପିଉଛେ, କେତେ ବୋତଲ ଆସିଲା ବଜାରକୁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡରେ ପଡିବ, ପୁଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁ ସେଠୁ ଉଠେଇଲେ, ଆଜି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିବା, ତାର ଯୋଜନା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଟକୁ ଯାଉଛେ, କଣ ହଉଛି, ଘରେ କହିଦେଲେ ଅମକ କିଲେ ନେଇ ଆସିବ, ଆମେ ଗଲୁ ତାକୁ ମାଗିଲୁ, ସେ କିଲେ ଦେଲା, ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ଜରିରେ ଦେଲା। ଆମ ଘରେ ପଲିଥିନ ଜରି କେତେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲାଣି, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ପଲିଥିନ ଜରି, ସେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡିଲା, ତାର ଡିଗ୍ରେଡେସନ ନାହିଁ,
ମାଟି ଉପରେ ପଡିକି ରହିଲା, ପାଣି ତଳୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ସେ ପଡିକି ରହିଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ତାର ଡିଗ୍ରେଡେସନ ନାହିଁ, ସିଏ ପଡିକି ରହିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆମେ କରିପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଘରେ ଅଛି, ପାଣି ବୋତଲ, ତା ଭିତରେ ନାଲି ଜରି ନାଲିରେ, ନେଳି ଜରି ନେଳିରେ, କଳା ଜରି ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ଏମିତି ପୁରେଇକିରି ସେମାନେ ଆଣନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ କରିବା ସ୍କୁଲରେ, ଏବଂ ଯିଏ ଯେତିକି ବୋତଲ ଫେରେଇବ ଜରି ପୁରେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ କନା ବ୍ୟାଗ ଦବା, କନା ବ୍ୟାଗ ଦବା। ଏବଂ ସେ ପିଲା ତା ଘରେ ଯାଇକିରି ତା ବାପା ମାକୁ କହିବ ଯେ ଆମର ଯାହା ଆସିବ ଏ କନା ବ୍ୟାଗରେ ଆସିବ, 2-3ଟା କନା ବ୍ୟାଗ ଆମେ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ତାକୁ ଦବା। ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ତାଠୁ କଣ ନେଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଆଉ ଜରି ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ମାର୍କେଟରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଜରି ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଜରି କଲେକ୍ସନ କରିବା, ପିଲାମାନେ ଘରୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କନା ବ୍ୟାଗ ଦବା, ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରର ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଯେ ଆପଣ କନା ବ୍ୟାଗରେ ନେଇକିରି ସଉଦା କିଣିକିରି ଆଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟା ମାର୍କେଟରୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ନିଅନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବା। ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟା 90% ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଜରି ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ପୁଣି ତାକୁ ନବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ୟାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆମ ଜୀବନକୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ ପରିବେଶ ଏତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହବ, ଆପଣ ଯାହା ସେଠି କାଳିଜାଇରେ ଦେଖିଲି, ଏଠି ସାହି ସାହିରେ ଗଳି ଗଳିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କେତେ ଭୟାନକ ହଉଛି। ପାଣିର ସ୍ତର ଉପରକୁ ଆସୁନି, ଗାଈ ତାକୁ ଖାଇଯାଉଛି, ପେଟ ଭିତରେ ଗାଈର ଯାଇକିରି ସେ ଜରି ପଶୁଛି, ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। ଯୋଉ ଗଛଟି ଲାଗିଛି ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ପାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁ ଘରୁ ଉଠେଇବାର ଗୋଟେ ସହଜ ସରଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ ଲାଇନ ହେଇକରି ରହିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗଛ, ଜନ୍ମଦିନରେ 10ଟି ଗଛର ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି କୁହନ୍ତୁ ଗଛ ଆମେ ଦବୁ, ଜାଗା ଆମେ ଦବୁ। ପିଲାମାନେ ତମର ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନ ଆମକୁ କୁହ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର କିଛି ନହେଲେ 50ଟା କଲ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, 50ଟା ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କର ଆମେ କରିବା। 10-10ଟା ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆମେ କେତେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏ କ୍ଲବ ଯେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ଗଛ ଲଗେଇଲୁ, ତାର ଟାର୍ଗେଟ ହବ, ହିସାବ ରଖିବା। ଏଇଠି ଏତିକି ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆର ବର୍ଷ ଏଇଠି ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରିବା, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଏତିକି ଟନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିପାରିଛୁ, ଏତିକି ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିଛୁ, ଏତିକି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ପାଇଁ। ଏ 3ଟି କଥାକୁ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତିର ଦୋହନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଶୋଷଣ କରିବା କାରଣରୁ ପ୍ରକୃତି ତାର କୋପ ଆମ ଉପରେ ଦେଖଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା, ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର କୋପ। ଆଗରୁ ଆମର 6ଟା ଋତୁ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ହଉଥିଲା। ଆଜି ଆଉ ଋତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ଋତୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛୁ। ଏସିର ବ୍ୟବହାର ଋତୁକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ବାତ୍ୟା ପିଲାଦିନେ ସେତେ ହଉନଥିଲା, ଆଜି ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି। ତାର କାରଣ ଆମେ ଗରମ ପବନ ଛାଡିଲୁ ଯେତେ ଅଧିକା, ସେ କୁଆଡେ ଯିବ? ସେ ନେଇକିରି ଗଲା ଆକାଶକୁ, ଆକାଶ ଦାବିଦେଲା ନେଇକିରି କୋଉଠି? ସମୁଦ୍ରରେ ଦାବିଦେଲା, ସମୁଦ୍ର ଆଣିକି ଫୋପାଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା କଡରେ, ହେଲା ବାତ୍ୟା। ପ୍ରକୃତିର ଶୋଷଣର ଏଇଟା ହଉଛି ଫଳ। ଆଗରୁ ପ୍ରକୃତିର ଦୋହନ ହଉଥିଲା, ଲୋକ ଯାଇକିରି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଉଥିଲେ, ଚାଳ ଘରେ ଶୋଉଥିଲେ, ବହୁତ ପଙ୍ଖା ଦରକାର ହଉନଥିଲା, ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ହଉନଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସି ଦରକାର, ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ହବ ପ୍ରତି ମାସରେ ବାତ୍ୟା। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଶୋଷଣ କରିବା କାରଣ ଆଜି ଆମ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଦୋହନ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା, କ୍ଷୀରଟିଏ ଯେମିତି ଗାଈରୁ ଦୁହିଁଲେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ହବ, ଦହି ହବ, ଛେନା ହବ, ଘିଅ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି କିଏ ନେଇକିରି ସଫା କରିଦଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାକୁ ସାରି ଦଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଷଣ ନୁହଁ, ଦୋହନ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ ନେଚର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ମୁଁ ଏଇ 3ଟି କଥା ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଉଚିତ ମନେ କରିବେ, ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବେ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଥିଲି ଆଜି 1995 ମସିହାରେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ବାହାଘରରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେବି। ମୋର ପୁଣି ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଗଛ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ବାପାଙ୍କର ହେଲା, ତ ପରବର୍ଷରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା ଆମଠୁ ଲୋକମାନେ ଶିଖିଲେ ଏବଂ କଲେ। କିଏ ବାହାଘରରେ ଗଛ ବାଣ୍ଟିଲାଣି, ବାପା ମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସମୟରେ ଗଛ ବାଣ୍ଟିଲେଣି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ପ୍ରକୃତିକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି, ମତେ ଲୋକ ଗୋଲକ ଭାଇ ଏଇ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ହେଇଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟ କରୁଛେ,
से इवेंट रे गिफ्ट आकार रे गछ को दबा ताहले से गछ लोक नेकी ताको घरे लगेबे मु गोटे गोटे समय औषधीय वृक्ष दउछि औषधीय वृक्ष देले कोन हबो ना एटा कोटि पे आवश्यक लेखा आइछि तादे लोक सेया को देले लगेले ताऊ व्यवहार कले तेणु आमे नेचर रो बंधु होइकी रहिबा प्रकृति बंधु एवं मु आरथर को आह्वान करबे आपन को जे आपन आरथर तळे कार्यक्रम करिवे प्रकृति बंधुर सम्मान दियन जो माने प्रकृति पे काम करूचंती ताकू भी आपण खोजंतु से सरकार काहा को दउछि न दो आपण खोजंतु के प्रकृति पे काम करूछि ताकू हम एठी डाकी गिरी ताकू प्रकृति मित्र सम्मान दबा से जानू जे मु प्रकृति पे काम करूछि बोली मते सम्मानित कले तेणु प्रकृति रे आपण जो क्लब करिचंती निश्चित भाव रे गुटिए अति उत्तम कथा एथिरे जेतेबेले जहा आवश्यक गछठु आरंभ करी जहा आवश्यक मु आपण संगे अछि मते कहिबे मु निश्चित भाव रे सहयोग करबी बहुत आनंदर कथा जे प्रथम थर पर गोटे संस्था बिना सरकारी बा बिना प्राइवेट सहयोग निजे निजे बाहरी आसछन्ती समाजर प्रकृति को संरक्षण करबा पई तेणु आमे समस्त गोटे जोर रे करताल दे संगठन को धन्यवाद दबा अभिनंदन करबा आपण एई भली भाव रे कार्यक्रम जारी रखतु आपण मानकु समस्त को मन तरु धन्यवाद दउची वंदे मातरम भारत माता की जय।